Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome, dear viewers and learners, to my today's online class. Yes, in our previous classes we have already discussed about different topics of English grammar for English second paper, and today we are going to discuss a very important topic which will be very much effective and helpful to make yourself prepared and skilled for the respective item. The very beginning of your English second paper syllabus, you will get the first question, that is known as gap filling activities with clues or cloze test with clues. We will discuss about this. In this item, you will get 10 gaps to be filled up, and you will be given some necessary words in a box. You may have to change some forms of the words. So, how you can make the correct answer? This is the question. Before starting to write answer, a learner must have some knowledge. You have to have the knowledge about article. You have to have the knowledge about uses of modal verbs. The subject-verb agreement. Right forms of verbs, parts of speech, and also sentence structure. If you don't have the knowledge of these topics, it will be very difficult for you to make the right choices of the word to make correct answer. So you have to have this knowledge. And I firmly believe you are very much skilled in these topics, because you are being taught these topics from the very beginning of your secondary level. একদম শুরু থেকে, মাধ্যমিক পর্যায়ে শুরু থেকে কিন্তু তোমরা এই টপিকসগুলো সম্পর্কে পড়ে আসছো, তোমাদেরকে বারবার পড়ানো হচ্ছে, শেখানো হচ্ছে, অনেক এক্সামও দিয়েছো। সো আমি বিশ্বাস করি দৃঢ়ভাবে যে এই বিষয়গুলোর উপরে তোমাদের নলেজ আছে। সো তাহলে আমরা চলে যাব কিভাবে আমরা কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার লিখতে পারি। ভেরি গুড। I am going to write an example. For example, that television. Sorry. Television is the source source of, এখানে ব্র্যাকেটে আমরা দিলাম entertain. So you have to go through the structure of the sentence first. You have to find out the subject. You have to find out the verb. You have to find out the object part. You have to know what is the. You have to know what is of. You have to know what is entertain.
Here, television is subject, no doubt. Is here linking verb. The is article. Source of is preposition. Entertain is a verb word. But we know if there is preposition such as of, in, for, by, from, without, etc., etc., before the gap, if you find preposition word, then you have to select the noun word for the gap. অর্থাৎ আমরা যদি কোনো একটা সেন্টেন্সে একটা গ্যাপ পাই এবং সেই গ্যাপের আগে যদি আমরা প্রিপোজিশন কোনো ওয়ার্ড দেখতে পাই, ফর এক্সাম্পল ফ্রম দেখতে পাই, বা ইফ দেখতে পাই, অফ দেখতে পাই, ইন দেখতে পাই, বাই যদি পাই, উইদাউট যদি পাই, তাহলে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এই গ্যাপ যে জায়গাটা আছে এখানে যে ওয়ার্ডটা হবে সেটি হবে নাউন গ্রুপে। এখন যদি ওই শূন্যস্থানটার জন্য কোনো সাজেস্ট ওয়ার্ড দেয়া থাকে, যেমন এখানে দেয়া আছে এন্টারটেইন, ইটস এ ভার্ব ওয়ার্ড, তো বেসিক্যালি আমরা আরেকটা ফরমেশন জানি, সেটি হচ্ছে কি যে মূল ভার্বের আগে প্রিপজিশন থাকলে ভার্বটার সাথে আইএনজি যোগ করা হয়। ওকে ফাইন, ইউ আর রাইট। মূল ভার্বের আগে প্রিপজিশন থাকলে তার সঙ্গে আইএনজি যোগ করতে হয়, তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করার ফলে সেটার পার্টস অফ স্পিচ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়, সেটা কিন্তু নাউনের মতো ফাংশন ইন্ডিকেট করে। সো সেটা কিন্তু কম্পারেটিভলি নাউনই হয়ে যায়। ওকে, তাহলে এখানে আমাদের কি হবে? নাউনের এন্টারটেইনমেন্ট, ভার্বের নাউন ফর্ম হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্ট। আমরা এটা যদি লিখি এটাও রাইট হবে, আবার যদি আমরা লিখি এন্টারটেইনিং, এটাও কিন্তু রাইট হবে। এখন এই এন্টারটেইন ভার্বটার নাউন ফর্ম দেয়া আছে এন্টারটেইনমেন্ট, আমরা এটা এখানে বসাই দিতে পারি, ইট উইল বি কারেক্ট, নো প্রবলেম। আবার কিন্তু আমরা এটাকে আইএনজি ফর্ম করেও নাউন, কারণ এই দুটোই হচ্ছে নাউন ফর্ম। সো তাহলে আমরা এখানে কি দেখলাম যে যদি কোনো শূন্যস্থানের পূর্বে প্রিপজিশন থাকে তাহলে ওই শূন্যস্থানের আমাদেরকে নাউন জাতীয় ওয়ার্ড সিলেক্ট করতে হবে। যদি কোনো ভার্বের নাউন ফর্ম থেকে থাকে তাহলে আমরা সেটা বসাবো, অথবা ভার্বটার সাথে আইএনজি যোগ করব। এখন ভার্বের কোন ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ হয় মনে রাখবা, সবসময় ভার্বের যে রুট ফর্মটা আছে, ভার্বের যে বেস ফর্মটা আছে, সেই বেস ফর্মের সাথে কিন্তু আইএনজি যোগ হয়। পাস্ট ফর্মের সাথে হয় না, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মের সাথে হয় না, সবসময় ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ হয়। তোমরা এটা নোট ডাউন নিয়ে নিও। আমরা এখন নেক্সট একটা এক্সাম্পল আমরা লিখব। ওকে, নাও লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড। এখানে একটি গ্যাপ আছে, তাহলে এই সেন্টেন্স স্টার্ট হয়েছে কিন্তু গ্যাপ দিয়ে। এই গ্যাপের জন্য সাজেস্টেড ওয়ার্ড হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট, পলিউশন হ্যাজ ইনক্রিজড অ্যালার্মিংলি। তো আমরা একটু পেছন দিক থেকে আসি, দেখি
alarmingly. What is it? It's an example of adverb. Increased. এর আগে helping verb has আছে. This is auxiliary verb, so it is principal verb but past participle, no doubt. This part is subject. So we are looking gap in the place of subject. অর্থাৎ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অংশটাতে কিন্তু আমাদের শূন্যস্থানটা আছে। ভেরি গুড। তো আমরা এখন এই ওয়ার্ডটাকে ধরি পলিউশন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পলিউশন? যে কোনো ওয়ার্ড কোন পার্টস অফ স্পিচ, if you want to know what kind of parts of speech is any word, then you have to search the meaning of the word. ওই ওয়ার্ডের অর্থটা তোমাকে খুঁজতে হবে। You have to know the meaning of the word. ওই ওয়ার্ডের অর্থটা তোমাকে জানতে হবে, তাহলে তোমার কাছে সুবিধা হবে যে এই ওয়ার্ডটা কোন পার্টস অফ স্পিচ। দূষণ, দিস ইজ বাংলায় আমরা এটাকে বলবো বিশেষ্য, ইন ইংলিশ ইট ইজ নাউন। পলিউট ভার্বের নাউন ফর্ম হচ্ছে পলিউশন, দূষণ। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শূন্য স্থানের আগে আছে নাউন। So remember, you have to know that if there is noun before any gap, you have to take decision that the word in this gap will be adjective. কি? যে কোনো একটা শূন্য স্থানের পরে যদি নাউন জাতীয় শব্দ থাকে, তাহলে শূন্য স্থানের যে ওয়ার্ডটা হবে সেটা হতে হবে অ্যাডজেক্টিভ গ্রুপের ওয়ার্ড হতে হবে। তাহলে এনভায়রনমেন্ট এর অর্থ হচ্ছে পরিবেশ। এই ওয়ার্ডটা নিজেই হচ্ছে একটা নাউন ওয়ার্ড, কিন্তু এটাকে ট্রান্সফার করে এইখানে যে ওয়ার্ডটা আমরা লিখব সেটা হতে হবে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে এনভায়রনমেন্ট এটাকে অ্যাডজেক্টিভ করতে গেলে আমাদেরকে লিখতে হবে এনভায়রনমেন্টাল। পরিবেশগত যে দূষণ, environmental pollution has increased alarmingly, আশঙ্কাজনক হারে পরিবেশগত যে দূষণ বা পরিবেশের দূষণটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে আমাদের এখানে লার্নিং হচ্ছে শূন্যস্থানের পরে যদি নাউন থাকে, শূন্যস্থানের ওয়ার্ডটা হতে হবে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে বক্সে যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া থাকবে সেই ওয়ার্ডগুলোর বাংলা অর্থ জানতে হবে, সেই ওয়ার্ডগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা আমাদেরকে জানতে হবে, এবং পারস্পরিক যে চেঞ্জ, অ্যাডজেক্টিভ থেকে নাউন করব, নাউন থেকে ভার্ব করব, এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। অর্থাৎ তুমি যা শিখবা, তুমি যা জানবা, সেটা যদি তুমি প্র্যাকটিসের মধ্যে রাখো, দেন ইট উইল বি শার্প, এটা আরো বেশি তীক্ষ্ণ হবে এবং একটা সময় গিয়ে ইউ উইল বি স্কিলড ইন দিস আইটেম। তো আমরা আরেকটা আলোচনা করবো। এখান থেকে আমরা আরেকটা জায়গায় যেতে পারি। যদি এইখানে এরকম থাকতো এনভায়রনমেন্টাল, এখানে ব্র্যাকেটে দেওয়া হলো পলিউট, হ্যাজ increased alarmingly। একটু তাহলে খেয়াল করো, এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ, এটা অ্যাডজেক্টিভ, নো ডাউট। পলিউট এর অর্থ হচ্ছে দূষিত করা, তাহলে এটা কি ভার্ব। আমরা এই পার্টস অফ স্পিচটা কোথা থেকে পেলাম? এই ওয়ার্ডের অর্থটা থেকে। তাহলে ওয়ার্ডের অর্থ কিন্তু জানতে হবে, দূষিত করা, তাহলে এটা ভার্ব। তাহলে আমরা কি দেখতেছি? অ্যাডজেক্টিভ আছে। তাহলে এখানে আগের নিয়মে দেখো, শূন্যস্থানের পরে যদি নাউন থাকে তাহলে তার আগে হবে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে শূন্যস্থানের আগে যদি অ্যাডজেক্টিভ থাকে তাহলে তার পরের ওয়ার্ডটা কি হবে?
নাউন হবে। সো তাহলে পলিউট এই ভার্বটা নাউন ফর্ম কি হবে? দূষিত করা, দূষণ। তাহলে এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে পলিউশন। পলিউশন। এখান থেকে আমরা দুটা নিয়ম পেলাম। আগে আমাদের একটা নিয়ম, মোট কয়টা হচ্ছে? তিনটা। আজকে আমি তোমাদের সাথে চারটা নিয়ম ডিসকাস করব। ওকে, আমরা আরেকটা জিনিস দেখি, যেমন টু, এটি কিন্তু প্রিপজিশন। সাধারণত কোন একটা সেন্টেন্সে টু এর পরে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে ওই গ্যাপটাতে কিন্তু ভার্ব জাতীয় ওয়ার্ড হবে এবং সেই ভার্বটা হতে হবে বেস ফর্ম। যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, আই ওয়েন্ট প্লেস ক্রিকেট। একটু খেয়াল করে দেখি, ওয়েন্ট টু আছে, অর্থাৎ শূন্যস্থানের আগে শুধুমাত্র টু আছে। এখানে কিন্তু টুটা হচ্ছে প্রিপজিশন। তাহলে এখানে সাজেস্ট করেছে প্লেস, এটা ভার্ব। এখানে প্লে ভার্বের কোন রূপটা আমরা বসাবো? প্লে ভার্বের কি কি রূপ আছে? বেস ফর্ম প্লে, পাস্ট ফর্ম আছে প্লেড, পাস্ট পার্টিসিপল হয় প্লেড, এটার কন্টিনিউয়াসে গেলে আইএনজি ফর্ম আছে প্লেইং। তাহলে আমরা কোন ফর্মে যাব? আবার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হইলে আমরা প্লে এর সঙ্গে এস যোগ করি। এই যে চারটা পাঁচটা জিনিস, আমরা তাহলে কোন দিকে যাব? এখানে টু হচ্ছে প্রিপজিশন, তাহলে এই ভার্বটা হতে হবে প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং ডেফিনিটলি এটা হবে প্রেজেন্ট ফর্ম। আমরা অনেকে এটাই বলি, অনেক মনে রাখার জন্য সহজে বলি কি V1 V2 V3। হ্যাঁ, আসলে V1 এটা কি? V1টা হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম। তাহলে আমাদের এখানে কি করতে হবে? প্লে। এখন প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার প্লে তো ছিল, ওকে ফাইন, যখন মূল ভার্বের আগে টু থাকে তখন এই মূল ভার্বের সাথে এস যোগ হবে না, এই মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে না, এই মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে না, পাস্ট ফর্ম হবে না, শুধু বেস ফর্মটা হবে, কিন্তু এখানে এস যোগ করা ছিল। তাহলে এই থেকে আমরা বলছি এই টু সহ প্লেটাকে ইনফিনিটিভ, যেটা ওয়েন্ট ভার্বের উদ্দেশ্য প্রকাশ করছে। যে আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম, আমার যাওয়ার উদ্দেশ্যটা কি ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য পারপাস অফ মাই গোয়িং? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ মাই গোয়িং? টু প্লে ক্রিকেট। ক্রিকেট খেলা, ইট ইজ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, ফ্রম টু টু ক্রিকেট। আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দেখি, ওখানেও আমরা টু পাবো। I look forward to play cricket. এখানে টু আছে, তাহলে আমরা এখানে প্লে বসে দিব। স্যার আগে আপনি শিখালেন, আগে নিয়মে প্লে বসে দিলে তাহলে কি হবে? এখানে তো টু আছে শূন্যস্থানের আগে, ওকে ফাইন। এখানে এক নাম্বার দুই নাম্বারে আমরা যদি দেখি শূন্যস্থানের আগে টু আছে, এটা প্রিপজিশন, কিন্তু এক নাম্বার সেন্টেন্সে যে টু আছে ইটস এ পার্ট অফ দিস ফ্রেজ, এটা একটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজের অংশ, যার কারণে আমরা এখানে প্লেইং বসাবো। এখানে টুটা আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন না, টুটা হচ্ছে লুক ফরওয়ার্ড টু, এই পুরোটার একটা অংশ। এই কারণে আমরা এখানে কি করব? প্লেইং। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম টু এককভাবে যখন প্রিপজিশন হবে তখনই তারপরে মূল ভার্বের সাথে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, কিন্তু টু যদি হয় লুক ফরওয়ার্ড টু, কাম ফরওয়ার্ড টু, সাপোজ টু, প্রপোজ টু, গেট ইউজ টু, আমরা কিন্তু সেই জায়গাগুলোতে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে পারি। তো
তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এই 4টা রুলস বাসায় প্র্যাকটিস করব এবং তোমাদের একটা কাজ হবে, তোমাদের বাড়িতে যে গ্রামার বই আছে, তোমার নিজের, বড় আপুদের, তোমার বড় ভাইয়ার, সেই গ্রামার বইগুলো থেকে তোমার সিলেবাসভুক্ত 1 নাম্বার যে কোশ্চেন ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লু, যে কোশ্চেনগুলো আছে, মডেল কোশ্চেন দেওয়া আছে, স্যাম্পল যে কোশ্চেনগুলো দেওয়া আছে, সেখানে এই 4টা নিয়মের মধ্যে যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলি খাতায় লিখবা, লিখে প্র্যাকটিস করবা। কোথাও যখন বুঝতে যদি অসুবিধা হয়, অবশ্যই সাবজেক্ট টিচার হিসেবে আমার সাথে যোগাযোগ করার নাম্বার দেওয়া আছে, ফেসবুক আইডি আছে। অবশ্যই তোমরা কোনো ধরনের হেজিটেশন ফিল করবে না, সে কাজগুলি করবে, যোগাযোগ করতে পারবা, ফিডব্যাক দিতে পারবা যে স্যার এই জায়গাটা এটা হলো, আমি তো বুঝছি না। অবশ্যই অ্যাজ এ টিচার হিসেবে ইটস মাই ডিউটি টু হেল্প ইউ টু গেট ইউর সেলফ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমি এই 4টি নিয়মের উপরে আগামী দিন অথবা আগামী 14 সপ্তাহের মধ্যে আমার যে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে হয়তো আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে কয়েকটা কোশ্চিন দিলাম যে তোমরা কীরকম অ্যান্সার করতেছো বা কীরকম বুঝতে পারলে সে বিষয়টা যাচাই করার জন্য। এবং তোমাদের রেসপন্সটা অবশ্যই আমরা প্রত্যাশা করব, কারণ তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে যেখানেই যেভাবেই পড়াশোনা করো না কেন, একটা পর্যায়ে কিন্তু আমরা তোমাদেরকে মূল্যায়নে নিয়ে আসবোই। অলরেডি আমরা যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী 2021 সালে, ওদের আমরা অনলাইনে পরীক্ষা নিচ্ছি। তো তোমরাও মূল্যায়নের বাইরে যাবে না, তোমরাও মূল্যায়নের মধ্যেই আসবে। সো সময়ের কাজ সময় করবা। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা হচ্ছে তোমাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত একটা কর্মসূচি। এখানে অবশ্যই তোমাদের অংশগ্রহণ করা একটা মোরাল ডিউটি আমি মনে করি। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে, ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।